ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ओम जयति हरिरदित्यः सर्जनानां निखिल गुणगणार्णो नित्य निर्मुक्त दोषः सरसिद्धमे नोसो श्रीपतिर्मानदो नः ओम जातवे एतसे सर्वामसो मामराति यतो निशाः दिवेदाः सनपर्षे दुर्गाणि विश्वा नामे वसिन्धुं दुरितार्तिः तां भक्तिवर्णां तवासा ज्वलन्तीं वै रोचनीं कर्मबले शुष्काः दुर्गां देवीं चरणमां प्रपद्ये सुतरसे नमः अग्ने त्वं पारयानं यो अस्मान् स्वस्ति दुर्गाणि विश्वा पोष्ट वृत्वे बाहुलानो रेवातो गायत्रयाशयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेद सिन्धुतनावादुरिदादेवशे अग्ने अद्योन्नमसा गृणानो अस्माकं बोधवेदातनूनाम् ओम पृतनादितं सामानमुग्रमग्निहोयं परमासहस्तादयं सनपर्षय दुर्गाणि विश्वा नावे वसिन्धुं दुरितादिः ओम अदो ओ देवा आवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे सदिव्या सप्तधामाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदादेवतं समूहर्णवस्य वांसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अदोदरं विष्णुकर्माणि पश्यते व्रतानि वस्वशे इन्द्रस्य जस्सगा तद्विष्णो परं पदं सदा पश्यन्ति देव चक्षुरादादं तद्विप्रादो विपन्यवो जागृवान् सस्तमिन्दते विष्णो हरेत्पानं पदम् ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मार्षियो मे असदाशिवोम् ओम भडित्ता तत्त्वभूषेदाय दर्शतं देवस्य वर्गस्सः सोयतो जने यदि मुपहरादे सादादे मतिरुतस्य देनानयन्त सुस्ताः वृक्षो पितमानित्याशाये द्वितीयमासप्तशीवासमादृशो तृतीयामस्य वृषभस्य उदोदे दश प्रमतिं जनयन्ते योषाणः निर्णे बुद्धान्मायुषस्य उर्पास ईशानः दशमासा गन्ता सूर्याः यदि मनु प्रतियो मद्वादवेगो सप्तं मातरिश्वामदायते प्रयत्पिदु पारमान्यते पर्यः वृक्षतो विरोधोदं सूरोहते उपायस्य दशं यदिन्नाद आदित्यष्टो भवद्रुणाशतेः आदिन्मातरोरावीशत्यास्वाश्रिरंसमान उर्व्याव्यावृते अनु यत्पूर्व अनुहंसनाजोरनुव्यासीश्वावारासुदादे ओम आवाहित महालक्ष्मी नमः मंगल नीराजनं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि चामरं समर्पयामि व्यजनं समर्पयामि वादित्राणि समर्पयामि अखिल राजोपचार पूजाः समर्पयामि ओम नमोस्पुरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय
च जगद्दिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तराणि च यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव। त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जगदीश्वरी। ओम ऐश्वर्यमित्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदा शत्रुहानिपदो मोक्षः स्तूयते सानकिं जनैः आचरिता सत्कर्मणः संपूर्णफलप्राप्तिरस्तु। भगवतः दिव्य अनुग्रह सिद्धिरस्तु। प्रसाद प्रसाद जगत जगत आमेಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬಳಗ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡಿ ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ 50 ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಹೇಗಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ
ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಮಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅದೊಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇದು ತೆಗ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ
ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಟ್ಯಾಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಹುಡುಗರ Please go and tell him. You have product. No. You tell him. You have product in the tank. You have so many people here. So he should be extremely careful and everybody should be watching that there is no sampling. Yeah? Please tell him. ಏನು ಹೇಳ? People all be at one side. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು ನಾವು. Is the stove? Comes. ಗಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾ? Hello. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇರಿತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಬಣ್ಣಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ನಾಪುರ ಕೋಣಿಬೀಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕನ್ನು ಅವರು ತಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಪುನರ್ ಜೀವನ ನೀಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡಿನ ಧರ್ಮಕರ್ತರು, ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿಯವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೆರವೇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮುಹೂರ್ತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸರ್
ಎಂತ ಹೆಸರು? ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರರವರು ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ತಾವೆಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಜನ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು, BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಗಜೇಂದ್ರಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ BJP ಮುಖಂಡರು, JS ರಘು ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಿಯರಾದಂಥ ನಯನ ಮೋಟಮ್ಮವರು ಕೂಡ ಈಗ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಅವರ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಈಗ ಶ್ರೀಯುತ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿಯವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಜಗದ್ಗುರುವಿಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರೇರಿತ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕ ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸದಾಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಿರೀಶ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಶೆಲ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನು ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಕ್ಕಂಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಚಿಪ್ಪು ಅಂತೀವಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಚಿಪ್ಪು, ಈ ಆಮೆ ಚಿಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಪ್ಪು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ತರಿತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಿರೀಶ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವನು ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಇಂಧನದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ವಾಹನಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯ, ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಜೀವನ ಯಂತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇಂಧನ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಜೀವನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾಹನ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಾನು ಸೇರಬೇಕಾದ ಗಮ್ಯವನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧವಾದ ಇಂಧನ. ಆ ಶುದ್ಧವಾದ ಇಂಧನದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ಗಿರೀಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೀಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ದೂರ ಮುಂದೋಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವೇ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತೂಗಿಸಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆಗೆ ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಆಗಿರುವಾಗ ನಮಗೇನಾಗಬೇಕು, ಧರ್ಮಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ಆದರ, ಅಭಿಮಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಂತ್ರ ಸುಗಮಯವಾಗಿ ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೂಪ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂಸಾರವೂ ಸುಗಮಯವಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯವಹಾರವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸೂತ್ರಧಾರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಗಿರೀಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೆ, ಆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅವನಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಜನರ ಎಲ್ಲರ ಅವಿನಾಭಾವದ ಸಂಬಂಧ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಯಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಜನರು ನಿನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ. ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿಶ್ವಾಸದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ವ್ಯವಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅಭಿಮಾನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧವೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗುವಂಥ ಭಾಗ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ತೇವೆ. ಶುಭ ಮಸ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೂಡಿಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಹಕರು ಏನಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮದಿಂದ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಭಾಗ, ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಣ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಾವಿರ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಬರ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿಯ ಆ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಭಾಗದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಿ.
ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ಆನಂದವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಹರಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಯುತ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕುರಿತು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉನ್ನತಿಯತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಅವರದು ಈಗಾಗಲೇ ಧರ್ಮಕರ್ತರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾಧನ ಅವರು, ಅವರ ಮಗ ಇವತ್ತು ಪ್ಲೇರಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಬ್ಬ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಚದುರಂಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇರಣ್ಣವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕರ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೊರನಾಡಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಜ್ವಲಂತವಾದ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊಬ್ಬರದ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಧರ್ಮಕರ್ತರು ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೇ ಯಾವ ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡೋದು. ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಣ. ಗಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿದಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.
ಗಾಡಿ ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಗೌರಿ ನೀವು ಚೂಡ ನೀವು ನೀವು ಅಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಯಾವ್ದೀಗ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ತರ ಕೇಳೋದು ನನ್ನ ಗಾಡಿನೇ ಬಂತು एक पैसे डाल सकता है ना वही तो नहीं तकलीफ तो नहीं होगा 5 लीटर छोड़ने से फ्यूलिंग कर सकते ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಧೂಳು ನೀರ ಹಾಂ ಓಡು ठीक है वो बराबर है बाकी का पूरा हेलो ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಲ್ಲ प्लीज गो लिटिल अवे कैमरा है ना प्लीज आस्क 6 मीटर पेट्रोल ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಚೋರಿ ಕಡೆ हाँ जोर साइड बा ड्रोन ऑपरेट ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ साइड वापस ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಬಿಡಿ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಬಿಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ನೋಡಿ
ಆ ಬಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡು. ಕಿರಣ್ ಹಾಂ, ರಸೀದಿ ಕೊಡಪ್ಪ. ರೈಟ್, ಸರಿ. see every contributor, you will know how much you have filled, how much is the amount, Exactly. quantity and quality. Quality both. And this is our That should be the motto of business sector. They don't need the people in harmony and ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಿಚ್ಚ? ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗೆ ಚೂರಿಂದ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿ, ರೆಡಿ ಬಾಯ್ ಹಾಗೆ ರೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚೂರು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಲೋರಿ ಹಬ್ಬ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿಸು. ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಗುಂಪಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿ. ಬಂಧುಗಳೇ,
ಈಗಾಗಲೇ ಧರ್ಮಕರ್ತರು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕೂಡ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕಿಯರಾದಂತಹ ನಯನ ಮೋಟಮ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಹೋರ್ನಾಡಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮಕರ್ತರಾದ ಗುರುಗಳಾದ ಭೀಮೇಶ್ವರ್ ಜೋಶಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನೂರಾರು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರದ್ದು ಮನೆಯದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೋದ ವಾರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒತ್ತಡಗಳು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಗುರುಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯ ಕೃಪೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಜೊತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ನಾನಂತೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿಂದು ಓಪನಿಂಗ್ಗೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಗಡಿ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಲೂರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ. ಅದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಊರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನಿವತ್ತು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನವನ್ನು ನೋಡಿ ತನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಂಧುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಮಕರ್ತರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಮೋಟಮ್ ಅವರಿಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯರ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನೇಮಿರಾಜಣ್ಣವರು ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೇಮಿರಾಜಣ್ಣವರು ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕಿಯಾದ ನಯನ ಮೋಟಮ್ನವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ನಯನ ಮೋಟಮ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಇದ್ರು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಗಿರೀಶ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು, ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು. ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ, ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹುಣಸೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಕ್ಕುಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮರೆಬೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಸಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬರೀ ನಾವು ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಸಾಲದು. ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಂತಲೇ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮಗನು ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು. ಆಮೇಲೆ MLA ಅವರು ಬರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಆದರೂ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಲು ಪೆಟ್ರೋಲು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ಲು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ₹2 ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಲೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರೀ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಗಿರೀಶ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸೋಣ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಜೋಶಿಯವರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ನಮನ ಮೋಟಮ್ರಿಗೂ ಅನಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭಿಮಾನದ ನುಡಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನೇಮಿರಾಜಣ್ಣವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಜನ್ನಪುರ ಆಟೋ ಸಂಘದವರಿಂದ ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು.
ಅವರು ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟೋ ಸಂಘದವರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಆಟೋ ಸಂಘದವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಟೋ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಚೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಈಗ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಆಟೋ ಸಂಘದವರು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜನ್ನಾಪುರ ಆಟೋ ಸಂಘದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಆಟೋ ಸಂಘದವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಟೋ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಕರ್ತರಾದಂಥ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶಾಸಕಿ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎ.ಜೆ. ಸುಬ್ರಾಯಗೌಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ BJP ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗಜೇಂದ್ರ ತರುವೆ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ BJP ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ JS ರಘು ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೇಮಿರಾಜಣ್ಣವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಎಂ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಥವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಲಯನ್ಸ್, ರೋಟ್ರಿ ಮತ್ತು JC ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಸಂಘ, ವಾಹನ ಸಂಘ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅನೇಕ ಮಂದಿ, ನಮ್ಮ ನಯನ ತಳವಾರವರು, ಸೋಮು ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಚಕ್ಕುಡಿಗೆ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಿನ್ ಟಿವಿಯ ರಿಪೋರ್ಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷ ಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ್ನಾಪುರ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಗೋಣಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಕಿರುಗುಂದ ಪಂಚಾಯತಿನ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೋಣಿಬೀಡು ಹೋಬಳಿನೇ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಅವರು ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಸಳಿ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ SLR ಕಾಫಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಲೀಕರು, ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನೇಕ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ